Hello guys, welcome to the another episode of Manchester United news and transfer news. Today we'll be talking about Rafael Varane. Rafael Varane को फेरि पनि नयाँ अपडेट आएको छ from Fabrizio Romano, the transfer code as you all know है. अनि अर्को चाहिँ we'll be talking about Jesse Lingard as well as we'll be talking about Kieran Trippier है. Let's get into the topic. And भर्खर मात्र के न्युज आएको छ भन्दाखेरि चाहिँ Rafael Varane and his agent has told to Real Madrid that they want a new challenge है. They want a new challenge, of course that is the Premier League, and Rafael Varane has told to Manchester United that he will accept the deal from Manchester United if Real Madrid and Manchester United will do an agreement with themselves है. This is the one massive news for Manchester United है. अनि चाहिँ अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ Rafael Varane do not want to go to the pre-season training for Real Madrid, and that's the reason Rafael Varane wants to get this transfer deal as soon as possible. And Manchester United Rafael Varane को बिचको चाहिँ एग्रिमेन्टमा चाहिँ there is no any issue है. Real Madrid wants 50 to 55 million price tag I think for Rafael Varane, but Manchester United are less likely to get that price tag because Rafael Varane has 1 year left on his contract. So कुनै पनि क्लबले चाहिँ 1 year left on his contract हुँदाखेरि चाहिँ कुनै पनि क्लबले चाहिँ 55 देखि 60 million euros पे गर्न सक्दैन है, because after 1 year the player can be free and he can sign for whichever club he wants. So Manchester United will be negotiating about the price tag for Rafael Varane है. अनि Fabrizio Romanoले चाहिँ लेटेस्ट ट्विट अनुसार चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हैन, Rafael Varane and his agents have confirmed to Real Madrid his desire to try a new experience in the Premier League है. This is the massive news है. कुनै पनि प्लेयरले चाहिँ आफ्नो फर्मर क्लब आफ्नो करेन्ट क्लबलाई चाहिँ if I want to leave and I want for new experience भन्नु मतलब चाहिँ he wants to put him in a transfer market है, which is a massive news for Manchester United है. This is a positive sign है. अनि चाहिँ 2015 मा चाहिँ सर्जियो रामेस डु युज Manchester United है, टु Manchester Unitedलाई युज गरेर चाहिँ आफ्नो कन्ट्र्याक्ट एक्सटेन्ड गरेको थियो हैन. इन Rafael Varane केस हैन, and there is no any such news हैन about Rafael Varane. Rafael Varane do wants Manchester United. He wants to come as soon as his holiday ends हैन. उसले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ म आफ्नो होलिडे सकाउने बित्तिकै I wants to join Manchester United हैन. He doesn't want to go for pre-season training for Real Madrid. अनि अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि Varane will be respectful in waiting for the club agreement between the two clubs. Of course है, कुनै पनि प्लेयर चाहिँ 10 वर्षसम्म एउटै क्लबबाट खेलेपछि चाहिँ त्यो क्लबलाई चाहिँ प्लेयरले चाहिँ रेस्पेक्ट गर्नै पर्छ हैन. अनि म गएर म तेरो क्लबबाट I don't want to play for your club, I want to go straight to Manchester United भन्न अलि सुहाउँदैन. He must be respectful. So I think Rafael Varane को केसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ Rafael Varane र Manchester United को बिचको एग्रिमेन्ट चाहिँ भइसकेको छ. एजेन्ट फी लगायतको सबै एग्रिमेन्ट भइसकेको छ. 2025 सम्म छ है, 2026 सम्म छ. 5 year डिल है, विच इज द म्यासिभ डिल फर Rafael Varane हैन. अनि त्यो चाहिँ रियल म्याड्रिडले फुलफिल गर्न सकेको छैन है. Rafael Varane ही इज इन प्राइम एज है. कुनै पनि प्लेयर हैन आफ्नो प्राइम एजमा हुँदाखेरि चाहिँ ही वान्ट्स मोर कन्ट्र्याक्ट हैन, लङ टर्म कन्ट्र्याक्ट है. एज वेल एज आफ्टर अब त्यो प्राइम एज पछि चाहिँ हैन लगभग 5 years कन्ट्र्याक्ट पाएपछि चाहिँ अनि यु विल बी आई थिङ्क म धेरै भनेको 1-2 वर्षको कन्ट्र्याक्ट पाउला, नत्र भए चाहिँ त्यो कुनै पनि क्लबले त्योभन्दा बढी चाहिँ दिन सक्दैन हैन. रियल म्याड्रिडले अहिले चाहिँ Rafael Varane चाहिँ 28 वर्षको छ है. एन्ड रियल म्याड्रिडले चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ लगभग कति 7.7 million euros प्लस 2 year डिल दिएको छ है Rafael Varaneलाई हैन. अनि चाहिँ Rafael Varaneले hasn't agreed those deals since February है. फेब्रुअरीमा देखि नै त्यो डिललाई एक्सेप्ट गरेको छैन. That's the reason Rafael Varane wants to move to Manchester United. Manchester United has fulfilled his all agreement है, 5 year deal अनि more than 10 million euros हैन नेट स्यालेरी पर इयर हैन, which is a massive स्यालेरी है. अहिले चाहिँ रियल म्याड्रिडमा चाहिँ he earns 6.6 million euros, which is so less than for those kind of player who has won everything from Real Madrid है. ला लिगा, च्याम्पियन्स लिग, वर्ल्ड कप, एभ्रिथिङ है. Rafael Varane को जति नेट स्यालेरी जति छ नि हैन, त्यति त सायद हाम्रो फिल जोन्सले पाउँछ होला है. त्यति कम छ कि Rafael Varane को लागि हैन. सो हैन आफ्नो प्राइम एजमा चाहिँ he wants to secure his future है for 5 years with more salary. That's the reason he wants to come to Manchester United है. अनि अर्को न्युज चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हैन,
Varane wants Manchester United and his agent next challenge, and he is going to wait for the club to complete the deal. The official bid will be on the table soon. And Rafael Varane ले चाहिँ के भनेको छ भन्दा Rafael Varane, he wants new challenge, he wants to sit back and let the club agree first, and then I will sign for Manchester United. अनि official bid हैन, official bid चाहिँ I think this official bid चाहिँ I think यो month भरिमा आउँछ है, within a month or within a days हैन, any time official bid आउन सक्छ, because Rafael Varane doesn't want to go for Real Madrid pre-season training. That's the reason Rafael Varane wants to come to Manchester United. Official bid will go anytime है. अनि Manchester United are negotiating with Real Madrid for the price tag हैन. अनि अब let's see where it goes है. अब Rafael Varane चाहिँ अब I think within this month हैन, we will get lot of news about Rafael Varane है. Rafael Varane को बारेमा धेरै नै न्यूज आउँछ अब. Real Madrid were trying again and again to change his mind, but together with his representative, Varane also confirmed to Manchester United that he is ready to accept their contract bid until 2026. As you all know है, Real Madrid को चाहिँ अहिलेको नयाँ म्यानेजर भनेको छ कार्लोस एन्चेलोटी है, अनि he wants Rafael Varane to stay at Real Madrid है, अनि चाहिँ Real Madrid are trying to negotiate with Rafael Varane to stay for Real Madrid हैन. I think Rafael Varane has completely disagreed and he has made his mind to move towards the Manchester United हैन, because he has better contract from Manchester United up to 2026, and personal terms has never been a problem हैन. Personal terms चाहिँ कुनै पनि मेजर प्रब्लम चाहिँ छैन है राफेल भरानकोमा. अनि फेरि कुनै पनि क्लबले चाहिँ कुनै पनि प्लेयरको चाहिँ अफिसियल बिड हैन टेबलमा राख्नुभन्दा पहिला सुरु चाहिँ प्लेयरसँग एग्रिमेन्ट गर्छ है. प्लेयरसँग एग्रिमेन्ट गरेपछि बल्ल दे विल मुभ टुवर्ड्स द क्लब है. अनि अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब राफेल भरानको न्युज त्यही हो है. राफेल भरान आई थिङ्क मेबी यु विल कम टु म्यान्चेस्टर युनाइटेड है. आई थिङ्क विदिन दिस मन्थ, अनि विदिन दिस मन्थ आई थिङ्क द डिल विल बी कन्फर्म्ड होइन. आई होप है, अब भन्न सकिन्न, ट्रान्सफर न्युजमा जे पनि हुनसक्छ होइन, विदिन द मुभमेन्ट होइन. अर्को क्लबले आएर हाइज्याक गर्न पनि सक्छ होइन. जस्तो गिनी विनाल्डमलाई चाहिँ बार्सोलोनाले किन्ने भनेर पुरा एग्री भइसक्यो, पर्सनल टर्महरू सबै एग्री भइसकेको, तर लास्टमा पिएसजी आएर हाइज्याक गरेर अहिले चाहिँ गिनी विनाल्डम चाहिँ पिएसजीको प्लेयर भएको छ होइन. त्यही भएर अहिले रुमर्स पनि के आएको छ भन्दाखेरि चाहिँ चेल्सी र टटनहम चाहिँ आर प्लानिङ टु हाइज्याक द डिल फर राफेल भरान भनेको छ. अनि अब चाहिँ एब्सोल्युटली ननसेन्स है. आई थिङ्क यो चाहिँ कुनै पनि टायर 1 सोर्सले चाहिँ अझै पनि न्युज भनेको छैन कि राफेल भरान वान्ट्स टु गो चेल्सी अर वान्ट्स टु गो टु टटनहम होइन. टटनहम त जाने चान्सै छैन, बिकज टटनहम आर नन च्याम्पियन्स लिग क्लब है. च्याम्पियन्स लिगहरू खेल्दैन टटनहमले चाहिँ. अनि अर्को चाहिँ के लुकास इज वान अफ द बिग सोर्स, वान अफ द मेन सोर्स फ्रम रियल म्याड्रिड है. ही हेज सेड द्याट द भरान टु युनाइटेड सागा इज नट गोइङ टु टेक भेरी लङ होइन, वेयर इट विल बी डन विदिन नेक्स्ट मन्थ अर विदिन दिस मन्थ. बोथ क्लब्स वान्ट्स टु कम्प्लिट द डिल in next few days. United and Madrid are still discussing a few millions, but the move will be official soon. This is the one of the tier 1 source from Real Madrid है. के भनेको छ नि, राफेल भरान र म्यान्चेस्टर युनाइटेडको चाहिँ धेरै टाइम लाग्दैन. दिस विल नट बी अ सागा लाइट जेडन स्यान्चो होइन. जेडन स्यान्चो इट वाज वान अफ द बिगेस्ट सागा इन द हिस्ट्री अफ फुटबल है. अनि चाहिँ राफेल भरानको चाहिँ इट विल नट टेक टु मच टाइम, बिकज राफेल भरान डजन्ट वान्ट टु go for pre-season training, and Manchester United want to soon to put official bid for Rafael Varane है, so that they can go for another target होइन, सेन्टर डिफेन्सिभ मिडफिल्डर होइन. अब लेट्स सी, अब आई थिङ्क अब राफेल भरान चाहिँ आउँछ होला. Another hot topic of Manchester United is Jesse Lingard. Will Jesse Lingard stays as Manchester United, or he will be out from Manchester United to West Ham or any other Italian club or Spanish club? Let's see where it goes. Jesse Lingard, he was one of the most valuable player for West Ham. He scored I think more than 9 goals and assist, I think 4 or 5 assists in his West Ham, and he was one of the most valuable player for West Ham. And he's Manchester United को contest में Jesse Lingard, I think he doesn't have any place for Manchester United because Manchester United has जेसी लिङ्गार्ड खेल्ने भनेको चाहिँ एएमएफ एट्याकिङ मिडफिल्डर है, कि राइट विङ खेल्ने हो होइन, कि लेफ्ट विङै खेल्ने हो है. अनि चाहिँ वी हेभ सो मच ट्यालेन्ट इन आवर एट्याकिङ साइड है. ब्रुनो फर्नान्डेज, पल पग्बा, डोनी भ्यान ड बेक, जेडन स्यान्चो है,
रासफोर्ड, मार्सियल है, आई थिङ्क हि डजन्ट ह्याभ एनी प्लेस फर म्यान्चेस्टर युनाइटेड है। अनि जेसी लिङ्गार्डले चाहिँ आफ्नो इफ हि वान्ट्स टु थिङ्क एबाउट हिज करियर एन्ड इफ हि वान्ट्स टु थिङ्क एबाउट हिज प्लेइङ टाइम एज वेल इफ हि वान्ट्स टु थिङ्क एबाउट हिज वर्ल्ड कप है, he should move from Manchester United है। Manchester United he doesn't have any place for him। and recently Ole Gunnar Solskjaerको इन्टरभ्यूमा चाहिँ ओले गनर सोल्स्कायरले के भनेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ जेसी लिङ्गार्ड आई हेभ प्लान्स फर हिम इन दिस क्लब भनेको छ है। अनि यो चाहिँ एब्सोल्युटली नर्मल हो है, कुनै पनि म्यानेजरले आफ्नो प्लेयरलाई प्रोटेक्ट गर्नै पर्छ होइन। यदि ओले गनर सोल्स्कायरले आई डोन्ट हेभ एनी प्लान्स फर हिम एट म्यान्चेस्टर युनाइटेड भनेको भए होइन, जेसी लिङ्गार्डको त्यो प्राइस ट्यागको भ्यालु चाहिँ घट्थ्यो क्या है। अहिले अपरेन्टली होइन म्यान्चेस्टर युनाइटेडले चाहिँ जेसी लिङ्गार्डलाई चाहिँ अप टु 25 to 30 मिलियन युरोज चाहिँ प्राइस ट्याग राखेको छ है, विच इज एब्सोल्युटली अलि धेरै नै भयो होइन। अनि एज अ म्यान्चेस्टर युनाइटेड फ्यान चाहिँ म जेसी लिङ्गार्डलाई होइन के सजेसन दिन्छु भन्दाखेरि चाहिँ होइन हि सुड मुभ फ्रम म्यान्चेस्टर युनाइटेड है। अनि ऊ चाहिँ आफ्नो प्राइम एजमा छ, अनि लेट्स गिभ हिम प्ले टाइम होइन, लेट्स टेक हिम अवे फ्रम म्यान्चेस्टर युनाइटेड बिकज आई थिङ्क त्यो इफ वी साइन हिम अ न्यू कन्ट्र्याक्ट होइन ही विल नट बी एबल टु फिट इन आवर बेन्च के है। अनि ऊ खेल्ने भनेको कि काराबाओ कप कि अब एफए कप खेल्ने हो कि नै त्यो फिक्स पनि छैन होइन। अनि त्यसैले गर्दाखेरि पनि जेसी लिङ्गार्ड सुड नट बी नो वेयर नियर म्यान्चेस्टर युनाइटेड है। हि इज आई लभ हिम, आई लाइक हिम होइन, बट as a fan I really want him to go move from Manchester United to build his career in another club है। उसलाई चाहिँ वेस्ट ह्यामबाट, एथलेटिको म्याड्रिडबाट अनि अरू स्पेनको टिमबाट क्लबहरूबाट पनि अफर आएको छ होइन। त्यही हो वेस्ट ह्यामले चाहिँ 25 देखि 30 मिलियन युरो चाहिँ अहिले करेन्ट सिनेरियोमा चाहिँ म किन्न सक्दैन भनेको छ होइन, ड्यु टु द कोरोना भाइरस होइन। अनि अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ जेसी लिङ्गार्ड चाहिँ हि केम फ्रम एकाडेमी है, एकाडेमी प्लेयर हो, हाम्रो म्यान्चेस्टर युनाइटेडको एकाडेमी प्लेयर हो। अनि चाहिँ अब म्यान्चेस्टर युनाइटेडले चाहिँ डु वान्ट्स टु पुट हिम एट हायर प्राइस ट्याग होइन, सो द्याट अब त्यो प्राइस त्यो पैसाले चाहिँ अनि म्यान्चेस्टर युनाइटेड विल गो फर सिडिएम होइन अदर एरियाज होइन। अनि चाहिँ त्यही हो, अब लेट्स सी वेयर इज इन सब होइन। अनि जेसी लिङ्गार्ड सुड मुभ फ्रम म्यान्चेस्टर युनाइटेड है। अनि अनदर हट टपिक भनेको चाहिँ किरियन ट्रिपर है। किरियन ट्रिपर इज अनदर म्यान्चेस्टर युनाइटेड टार्गेटेड लिस्ट फर एरन वान बेसाको अप्सन होइन। किरियन ट्रिपर हि प्लेज फर एथलेटिको म्याड्रिड, हि वोन ला लिगा होइन, हि वोन ला लिगा होइन प्रिभियस सिजन होइन। हि इज अ भेरी गुड प्लेयर होइन। अनि म्यान्चेस्टर युनाइटेडले चाहिँ दे वान्ट्स टु पुट अ कम्पिटिसन फर एरन वान बेसाका होइन, जस्तो हामीले चाहिँ एलेक्स टेलेसलाई ल्याएर हामी लुक्सलाई होइन। अपरेन्टली चाहिँ एलेक्स टेलेस चाहिँ हाम्रो टप 11मा आउने प्लेयर हो। अनि अब लुक्स चाहिँ अब हुन्छ नि कम्पिटिसन धेरै भएर चाहिँ हि म्यानेज टु पुट हिमसेल्फ एज अ वान अफ द बेस्ट लेफ्ट ब्याक इन द वर्ल्ड है। अब कम्पिटिसन भएपछि चाहिँ होइन दे वान्ट्स टु पुट अब कुनै पनि प्लेयरले चाहिँ दे वान्ट्स टु बी इन अ टप 1 के होइन। त्यही भएर चाहिँ एलेक्स टेलेसले गर्दा चाहिँ लुक्सको निखारिएको, त्यस्तै एरन वान बेसाकालाई पनि म्यान्चेस्टर युनाइटेड वान्ट्स टु पुट हिम इन कम्पिटिसन है। अनि किरियन ट्रिपर हि इज अ भेरी गुड प्लेयर होइन। फरवर्डमा चाहिँ वेन हि क्यारी अ बल फ्रम डिफेन्सिभ टु फरवर्ड एन्ड क्रसिङ द बल होइन, हि इज वान अफ द टप प्लेयर है। जस्तो हामीले युरोजमा पनि देखियो नि त, फ्रम आरबी टु एलबी सिधै गोल के होइन, लुक्सले गोल हानेको पनि हामीले देख्यो होइन। एरन वान बेसाका चाहिँ हि इज वान अफ द बेस्ट प्लेयर इन ट्याकलिङ है, वान अफ द बेस्ट प्लेयर इन डिफेन्सिभ, बट हि इज नट स्लाइटली नट गुड एट गोइङ फरवर्ड अनि पुटिङ होइन द क्रसेस इन 5 यार्ड 4 यार्ड होइन इन द डी एरिया बक्स होइन। हि इज नट सो गुड होइन। एन्ड किरियन ट्रिपर हि इज सो गुड एट गोइङ फरवर्ड होइन। अनि चाहिँ अनि म्यान्चेस्टर युनाइटेडले चाहिँ आई थिङ्क 3-4 विक पहिला चाहिँ 18 मिलियन युरो चाहिँ बिड गरेको थियो एथलेटिको म्याड्रिडलाई होइन, किरियन ट्रिपरको लागि होइन। बट एथलेटिको म्याड्रिड टर्न डाउन द्याट बिड बिकज एथलेटिको म्याड्रिडले पनि त्यही हो 30 मिलियन युरो चाहिँ अब प्राइस ट्याग राखेको छ एथलेटिको किरियन ट्रिपरलाई होइन, विच इज भेरी मच है। अहिलेको क्लबहरूले चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि यो कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि चाहिँ होइन तपाईँहरूको चाहिँ प्लेयरहरूको प्राइस ट्याग चाहिँ एकदमै आइरहेको छ क्या होइन। अब क्लबहरूले चाहिँ अब त्यो अब 1 इयर लेफ्ट अन इज कन्ट्र्याक्ट है, कुनै पनि प्लेयर 1 वर्षको कन्ट्र्याक्टमा छ भने चाहिँ 30-40 मिलियन, यदि त्यो खत्रै प्लेयर हुनु पऱ्यो है। अब 40 भनेको एकदम नर्मल हो क्या, 40 मिलियन भनेको चाहिँ 1 इयर लेफ्ट अन इज कन्ट्र्याक्ट होइन। जस्तो राफेल भरान हिजो, यदि राफेल भरानको चाहिँ तपाईँको चाहिँ इफ हि हेज होइन 4 इयर लेफ्ट अन इज कन्ट्र्याक्ट होइन, राफेल भरान होइन इज आई थिङ्क 80 to 90 मिलियन प्लेयर हो क्या त्यो। अहिले चाहिँ उसको चाहिँ 1 इयर लेफ्ट अन इज कन्ट्र्याक्ट छ, त्यसले गर्दा चाहिँ रियल म्याड्रिडले 50 to 60 भनेको छ होइन।
त्यो पनि धेरै नै हो है। अनि त्यस्तै गरी नै अब किरेन ट्रिपरलाई पनि तपाईँको एथलेटिको म्याड्रिडहरूले चाहिँ त्यही 40 मिलियनदेखि 30 to 40 मिलियनको बिचमा राखेको छ होइन, विच इज भेरी मच है। अब त्यो किरेन ट्रिपर भनेको हि इज नट अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर होइन, हि इज अ गुड प्लेयर फर ब्याकअप अप्सन। ब्याकअप अप्सनको लागि चाहिँ म्यान्चेस्टर युनाइटेड विल नट पे 30 to 40 मिलियन फर किरेन ट्रिपर है। द्याट इज एब्सोल्युटली रिडिकुलस। बरु चाहिँ डियागो ड्यारोटलाई लिएर आउने अनि डियागो ड्यारोटलाई राख्ने होइन। अनि त्यो किरेन ट्रिपरलाई खर्च हुने पैसा चाहिँ बरु वी सुड पुट अन सिडिएम है, सिडिएमलाई पुट गर्ने होइन। अब अर्को कुरा न्युज पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ वेस्ट ह्यामले चाहिँ डेक्लन राइसले 100 मिलियन युरोज प्राइस ट्याग राखेको छ। तपाईँको चाहिँ इङ्ग्लिस प्लेयरहरूको चाहिँ के छ भन्दाखेरि इङ्ग्लिस प्लेयरहरू जहिले पनि एक्सपेन्सिभ नै हुन्छ क्या। जस्तो हाम्रो हेर्नु न, बेन वाइट, हि इज अ ब्राइटन प्लेयर होइन। अनि अपेरेन्टली अब त आर्सेनलमा आउँदैछ बेन वाइट चाहिँ, अफिसियल्ली कन्फर्म भइसकेको छ। अब एनाउन्समेन्ट गर्न यताउति गर्न बाँकी छ होइन। तर बेन वाइटको प्राइस ट्याग चाहिँ ब्राइटनले चाहिँ 50 मिलियन राखेको छ होइन। अनि हाम्रो चाहिँ राफेल भरान हु हेज वन एभ्रिथिङ होइन, हि हेज 50 मिलियन प्राइस, 50 to 60 मिलियन प्राइस ट्याग होइन। 50मै किन्छ होला युनाइटेडले होइन। अनि म्यान्चेस्टर युनाइटेड ह्याभ दिस इज वान अफ द मोस्ट बार्गेन प्लेयर इन दिस समर है, समर ट्रान्सफर विन्डो होइन। राफेल भरानलाई 50 मिलियन युरोजमा किन्नु भनेको इट्स एब्सोल्युटली बार्गेन है। त्यही भएर पनि अगर म्यान्चेस्टर युनाइटेडले होइन सुड वान्ट टु गो फर राफेल भरान। हि इज वर्ल्ड क्लास सेन्टर ब्याक, हि इज अब लेस प्राइस ट्याग होइन, प्राइस ट्याग पनि एकदमै कम छ होइन। त्यसैले गर्दाखेरि पनि म्यान्चेस्टर युनाइटेड वान राफेल भरान होइन। अब त्यही बेन वाइटलाई हेर्नु न, आर्सेनलले 50 मिलियन किनेको छ, 50 मिलियनमा किनेको छ होइन। त्यही माथि बेन वाइट ह्याभन्ट वान एनिथिङ इन हिज इन्टायर करियर होइन। हि केम फ्रम च्याम्पियन्स लिग टिम टु ब्राइटन, नाउ हि विल बी गोइङ फर आर्सेनल है। अनि त्यही हो अब इङ्ग्लिस प्लेयरहरूको चाहिँ अलिक प्राइस ट्याग बढी हुन्छ। अब डेक्लन राइसको 100 मिलियन युरोज, ओ माई गड, द्याट इज एब्सोल्युटली रिडिकुलस है। 100 मिलियन युरोज त अब सायद त्यो 100 मिलियन युरोज डेक्लन राइसलाई खर्च गर्नु भन्दाखेरि त म्यान्चेस्टर युनाइटेड सुल गो फर बसुमा के फ्रम ब्राइटन होइन। हि इज द टप सेन्टर डिफेन्सिभ मिडफिल्डर होइन। अनि चाहिँ म्यान्चेस्टर युनाइटेड अनि हि इज बेटर देन म्याकफ्रेड क्या। म्याकफ्रेड भन्दा त वे बेटर छ है बुसुमा चाहिँ होइन। अब लेट्स अब म्यान्चेस्टर युनाइटेडको मेन टार्गेट भनेको पहिला जेडन स्यान्चो थियो। अनि अब अफिसियल्ली एनाउन्स हुन्छ होला होइन। अब कुनै मोमेन्टमा हुन्छ, जतिखेर पनि हुनसक्छ है, जस्तै जेडन स्यान्चोको एनाउन्समेन्ट होइन। अब आज हुनसक्छ कि भोलि हुनसक्छ, एनी टाइम होइन। अब हि इज आवर प्लेयर होइन, नो वरिड अबाउट द्याट। अब त्यसपछि राफेल भरान होइन, राफेल भरानको सिचुएसन पनि त्यही हो। अब यो मन्थभित्रमा आई थिङ्क क्युआर कि पार हुन्छ कि। आई थिङ्क मेबी राफेल भरान विल बी म्यान्चेस्टर युनाइटेड प्लेयर है। मेरो गट्स फिलिङले चाहिँ त्यही भनेको छ होइन। अनि अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब म्यान्चेस्टर युनाइटेडको चाहिँ राफेल भरान पछि चाहिँ हि विल गो टुवर्ड्स म्यान्चेस्टर युनाइटेड विल गो टुवर्ड्स सेन्टर डिफेन्सिभ मिडफिल्डर अर किरेन ट्रिपर है। दुइटामा चाहिँ एउटा प्लेयर, आई थिङ्क दुइटामा चाहिँ एउटा प्लेयर किन्छ होला म्यान्चेस्टर युनाइटेडले। अनि चाहिँ त्यही हो, म्यान्चेस्टर युनाइटेड पहिले भनिसकेको थियो ओले गन सोल्स्कायरले, आई वान्ट टप 3 प्लेयर्स होइन हु विल बी स्ट्रेट अवे इन्टु द टिम के। म्यान्चेस्टर युनाइटेड वी हेभ सो मच यङ प्लेयर होइन। यङ प्लेयर भनेको चाहिँ फर फ्युचर हो कि। करेन्ट सिनेरियोमा हामीले चाहिँ वी हेभ टु ब्रिङ टप प्लेयर है हु हेभ प्रुभन इन लिग है। त्यही भएर चाहिँ म्यान्चेस्टर युनाइटेड विल ब्रिङ आई थिङ्क आफ्टर भरान अझै एउटा प्लेयर चाहिँ लिएर आउँछ होला होइन, विच विल बी स्ट्रेट अवे इन्टु द टिम होइन। अब त्यो सिडिएम हुन्छ कि अब किरेन ट्रिपर पनि त स्ट्रेट अवे टिममा आउन सक्यो नि त होइन। हि इज अ गुड प्लेयर होइन। इफ हि प्ले भेरी गुड देन वारेन वन-बिसाका, हि विल बी स्ट्रेट अवे इन्टु द टिम अफ म्यान्चेस्टर युनाइटेड। अब लेट्स सी वेयर इट गोज। अनि चाहिँ अहिले नै यति नै छ होइन, म्यान्चेस्टर युनाइटेडको ट्रान्सफर न्युज रिलेटेड यति नै छ। अब लेट्स सी अब कुन प्लेयर आउँछ होइन, म्यान्चेस्टर युनाइटेडले कुन प्लेयर किन्छ होइन। ल आजलाई यति नै है, आजको ट्रान्सफर रिलेटेड न्युज यति नै छ है। होप यु गाइज विल लाइक माई भिडियो एन्ड प्लिज लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब। अनि त्यही हो। अनि इफ यु वान्ट टु फलो माई च्यानल होइन, मेरो चाहिँ आफ्नो पेज छ म्यान्चेस्टर युनाइटेड नेपाल ग्रुप भन्ने एउटा पेज छ होइन। त्यो पेजमा चाहिँ लाइक्स गर्नु होला होइन। त्यहाँ चाहिँ मैले म्यान्चेस्टर युनाइटेड रिलेटेड न्युज, एभ्री रिलेटेड न्युजहरू राखेको हुन्छु, ट्रान्सफर रिलेटेड न्युज। अनि चाहिँ म्यान्चेस्टर युनाइटेडको म्याच रिलेटेड न्युजहरू, स्क्वाड रिलेटेड न्युजहरू, एभ्रिथिङ म राखेको हुन्छु। प्लिज डु फलो द्याट माई च्यानल म्यान्चेस्टर युनाइटेड नेपाल ग्रुप एन्ड होप यु गाइज विल लभ द्याट पेज एन्ड प्लिज लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल है। यो चाहिँ स्टार्टिङ फेजमा छु म है, त्यसले गर्दा अलिक बोल्न राम्रोसँग सकेको छैन होला होइन। अनि मेरो अब त्यो हुन्छ नि अब ब्याकग्राउन्ड रिलेटेड अब त्यो अलि राम्रो छैन होला। अनि होप यु विल बियर विथ मी है। त्यही हो, लेट्स टेक केयर गाइज, हेभ अ गुड डे, बाई।